Morning, dear students. In the last class, we were discussing about the lesson chapter diversity in living organisms in that kingdom Animalia, right? So, in that, we were already discussed about the two groups, that is kingdom, sorry, vertebrates and invertebrates. In that invertebrates, we were already studied about the phylums, 8 phylums, and in the last class we were studied about the vertebrates is divided into five classes, that is physis, amphibians, reptiles, aves, and mammals. That is five classes. In that about physis and amphibians we were already studied in the last class, right? So today about the we are going to discuss about the reptiles. So as I said, you have to remember that its classes are in the increasing order. That means they are developing one by one. So comparatively, they are developing from physis to amphibians, and amphibians to reptiles, reptiles to aves to mammals. So mammals are the highly advanced organism, advanced animal among all the group of animals. So as we seen that fishes are always living in in the water. Fishes are always living, fishes, that means fishes are always living in the water. They are aquatic, like you can see in fresh water and also marine water, and almost more large number of fishes you can see in the marine water, that means salt water, that means ocean and seas. So they are cold-blooded animals and they lays the egg, that is viviparous, and they are having two chamber of heart and respires through gills, and the body skin is covered with scales. This is, these are all the main characteristic features of physis, only able to live underwater. So one more type of organism next to the physis is amphibians or amphibia or amphibians. So amphibians, you know that it can able to live both in land and water, and they do not have scales like physis fishes. They are having mucus gland in the place of scales. And as same as in the physis, they are also cold-blooded animal, and they these amphibians are three-chambered heart. Amphibians are having three chamber of heart. That means compartment. The humans are having four chamber of heart, four compartment, as as amphibians are three chamber, whereas we were studied in physis they are having two chamber of heart, and respiration through both gills and lungs for terrestrial animals and gills for aquatic animals when they are in water. And as same as physis, these amphibians are also can lays the egg. So they are oviparous. If they are not, they if the animal directly gives the birth to the young one, that is called viviparous. But these animals lays the egg, that's why these animals are called oviparous. So we know that there are five classes: physis, amphibians,
Pisces, amphibians, reptiles, birds, that means aves, mammals. So to remember uh, these groups, I can give you a short uh, formula to remember five classes. That is, look at here, this is Pisces, second one is amphibians, and the third one is reptiles, and the fourth one is aves, and the fifth one is mammals. Fifth one is mammals. So there are five classes. To remember this, you have a short formula. Phi is for P, amphibian for A for amphibian, R for reptiles, A for aves, and M for mammals. So what happened? What it become? Param. So you have to remember Param. That means you can get all five classes from Param. Okay. So we'll discuss about reptilia or reptiles. So the meaning of reptilia means creeper. The meaning is creeper. Creeper means ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂದರೆ ತೆವಳುವಂಥವು. ಯಾವುಗಳು ತೆವಳ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೀಪರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತೆವಳ್ತಾವಲ್ವ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈ ಲಿಸಾರ್ಡ್, ಟರ್ಟಲ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್, ತೆವಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ನೇಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ಲೆಸ್ reptile. Snake is legless reptile. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ reptile. It's an evolution. That one we will discuss in the other lesson. They have scales as like as spices. You have to remember. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ and breathe through the lungs ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸೇ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ 3 ಚೇಂಬರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವುಗಳ ರೀತಿ? ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ನ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ 3 ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ? 4 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ 3 ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಚೇಂಬರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. It works like 3 chamber, but it is having 4 chamber. That means incompletely divided, that one. The chambers are incompletely divided. So you just remember that crocodile is having 4 chamber of heart. That's all. And as same as they lays the egg with hard covering in water. They lays the egg na produce ಮಾಡ್ತವೆ. ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಗ್. So snake, turtle, lizard, crocodile are the example. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ characteristic feature. Body skin is having scales, and respiration
ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್, ಹಾರ್ಟ್, reproduction. So just cover these points. So I will write down. This is scales irutte idakke. Respiration through lungs, cold blooded animal, cold blooded. Heart is 3 chamber, and reproduction is lays the egg, that is oviparous. Oviparous. So these are all the main characteristic features of the reptiles. You just make the table for this. ಎಲ್ಲ 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್. So I will show you once again. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಫೈಸಿಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಏವ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಸ್ಕಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏವ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಗಿಲ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಲ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ಹಾರ್ಟ್, 2 chamber of heart, 3 chamber of heart, except crocodile, 4 chamber of heart. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಬರೆದು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ reptiles, these are all the characteristics. Coming to the aves, as a fish, you know that aves are very beautiful class, because you can see beautiful birds, different types of birds, very much diversity in birds. That's why birds, it's a beautiful class, aves, birds. So look at here, the blood is changed, that is they are warm-blooded animal. The blood of the birds, ನೋಡ್ರಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಂದರೆ the
temperature of the blood does not change according to the atmospheric temperature. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಕಡಿಮೆನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. What is warm-blooded animals? Give example. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫೆದರ್ ಅಂದರೆ ಪುಕ್ಕಗಳು. ಫೆದರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫೆದರ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ ಇವುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 forelimbs modified into wings for flying. 4 limbs modified into wings for flying. 4 limbs ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳು, ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ? ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಲೇಸ್ ಎಗ್ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ದೇ ಆರ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲೇಸ್ ದ ಎಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇವುಗಳಿಗೆ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು 3 chamber 2 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು ಅವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. 4 chambered ಹಾರ್ಟ್. 4 chambered ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇವು. 4 chamber ಹಾರ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಗೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 3 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 chamber ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನಮಗಿಂತ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ
ಬರ್ಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಫ್ಲೈ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೆನ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನು ಕ್ರೌ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಪಿಜನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಬರ್ಡು. ಇನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಡಕ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ದ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್. ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ನ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ನರಿಶ್ ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳು. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಮಿಲ್ಕ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್, ದೇ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಿನ್, ಇದೆ ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮಗೆ 4 ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ನರಿಶ್ ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ವೆಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಿಗೂ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಓದಿದ್ದು ನಾವು ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದೇ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ವೈವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ವೈವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಮರಿ ಹಾಕಿದರೆ ವೈವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗಿವ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ birth to their young one. So this is viviparous animals. Take down the question, what are viviparous animals? Give example. What are viviparous animals? Give example. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಮರಿ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೆರಡು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಟು ದರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕಿಡ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್. ಸೊ ಎಕಿಡ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವುಗಳೇ ಎಕಿಡ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್. ಇವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಲೇಸ್ ದ ಎಗ್ ಲೈಕ್ ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುಗಳನ್ನ, ಎಕಿಡ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. Give example for egg laying mammals. And with that, whales.
ವೇಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ವೇಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ವೇಲ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಶ್, ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಶನೇ, ಬಟ್ ಅಂದರೆ 5 6 ಸೇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೇಲ್ 5 6 ಸೇರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಲ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲಂಗ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತದು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ ಯು ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ echidna and platypus are the egg-laying mammal. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ egg-laying mammals. So this is about the 5 classes we were studied still now. So I will recap once again. ನಾನು ಅವಾಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆನ್ಸರೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೈಸಿಸಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಫೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು, ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಫೈಸಿಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏವ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಏವ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನೇ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಫೈಸಿಸಿಂದ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲಂಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಂಗ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾವುದು? ಲಂಗ್ ಫಿಶ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಲಂಗ್ ಫಿಶ್. ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ, ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಫೈಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಲಂಗ್ ಫಿಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈಸಿಸಿಂದ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಲಂಗ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಡ್. ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ನೋಡಿರಿ, ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಪ್ಟೈಲ್. ಡೈನೋಸಾರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಪ್ಟೈಲ್. ನೋಡಿರಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು, ಬಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತು 2 ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ನ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಮೂವಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಏವ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏವ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೂ ಇತ್ತು ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಬರ್ಡ್ಗೆ, ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ನ ಥರ. ಬೀಕ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಜಾಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ದವಡೆಗಳಿತ್ತು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಥರ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿತ್ತು, ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ Google. Archaeopteryx is the name of the bird which is connecting link between reptiles and bird. ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಲಿಸಾರ್ಡು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಬರ್ಡ್ಸಿಂದನೇ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಕಿಡ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕಿಡ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ರೀತಿ ಎಗ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ, ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ birds and mammals. So echidna and platypus are the connecting link between birds and mammals. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ವರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. It's a very big lesson and a beautiful lesson which in this lesson we can study all the organisms, plants and animals and microorganisms. About all organisms we can study in this lesson. That's why it's a beautiful and big lesson. ಸೊ ನೊಮ್ಯಾನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿಗೆ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೇ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿದು. ಸೊ ಕರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಬರೆದು ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟನ್ನು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.